ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ 4th ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਪਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਐਡੀਸ਼ਨ ਆਫ 2 ਨੰਬਰ। ਫੋਰ ਵੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਜੋ ਆਪਾਂ ਲੈਕਚਰ 2 'ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਿੰਪਲ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ। ਦੈਨ ਸੈਕਿੰਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕਮਾਂਡ ਲਾਈਨ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਦੇ ਥਰੂ। ਥਰਡ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਬਫਰ ਰੀਡਰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਫੋਰਥ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਸਕੈਨਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਚਲੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਟੌਪਿਕ ਇਹ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹ 4 ਵੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਸੇਮ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹਨਾਂ 4 ਵੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨੈਕਸਟ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਲਓਗੇ। ਲਾਈਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੀ ਦੇਖੀਏ ਆਪਣਾ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਜੋ ਆਪਣਾ ਫਸਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇੰਟ ABC A is equal to 10, B is equal to 20, C is equal to A plus B, SOP C। ठीक है, जो अपना सिंपल प्रोग्राम सी। int ABC A10 B20 C equal to A plus B, system dot out dot print sum is equal to C। इसनू सेव करते हैं प्रोग्राम। ये आप सैकेंड लैक्चर च किया हुआ है, सो इसनू ज़्यादा डिटेल च नहीं कर रहे आप। पहला प्रोग्राम कंपाइल करो, रन करो, आंसर की आ गया अपना 30, जो अपना सिंपल वे है ही है अपना प्रोग्रामिंग का। दैन जो सैकेंड टाइप है कमांड लाइन आर्गूमेंट, जो स्टूडेंट्स को थोड़ा जिहा कंपलीकेटेड लगता है। कमांड लाइन आर्गूमेंट हुंदे किहड़े है जिहड़े आपां वॉइड मेन दे विच पास करते हैं। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, जो ये है स्ट्रिंग आर्गूमेंट जिहड़े आपां लिखते हैं, यह की है कमांड लाइन आर्गूमेंट है। कमांड लाइन आर्गूमेंट पास कदों हुंदे है, जदों आपां प्रोग्राम नूं रन करते हैं कमांड प्रॉम्प्ट तो। हुण आपां इसनूं यूज़ करते हैं सैकेंड वे दे विच कमांड लाइन आर्गूमेंट नूं जदों यूज़ करना है। लाइक यही कह रहे हैं आर्गूमेंट 0 आर्गूमेंट मैं ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ जो ਐਰੇ ਦਾ फस्ट वेरीएबल होगा ਜਾਂ फस्ट वैल्यू होगी वो 0 च ਹੁੰਦੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ है। उसनूं मैं A च पा लिया, जो सैकेंड वैल्यू है उसनूं मैं B च पा लिया। देखो एक बार, ये कमांड लाइन आर्गूमेंट है। फस्ट वैल्यू नूं मैं किस च पा लिया, A दे विच। सैकेंड वैल्यू नूं मैं किस च पा लिया, B दे विच। हुण ये कमांड लाइन आर्गूमेंट है की चीज़ है। पहला तो आप इस एक एरर आऊगा, वो एरर देखो की है। प्रोग्राम सेव करो पहले, फिर आप इसनूं कंपाइल करते हैं। एरर चेक करियो, एरर की आ रहा, इनकंपैटिबिलिटी ऑफ टाइप्स। लाइक उसनूं चाहिदा की सी इंटीजर, बट उसनूं मिल की रहा स्ट्रिंग। मतलब जो यह है आर्गूमेंट 0 इज द डाटा टाइप की है, स्ट्रिंग है, तो ए दा डाटा टाइप की है, इंटीजर। दिस मीनस आपां नूं स्ट्रिंग नूं किस च कन्वर्ट करना पैना, इंटीजर च। स्ट्रिंग इज ए क्लास, इंटीजर इज ए डाटा टाइप। इस जगह ते जरूरत पैंदी है रैपर क्लासिस दी। इंटीजर रैपर क्लास है जिस दे विच एक फंक्शन है पारसेंट। वो किस लिए यूज होता है, स्ट्रिंग नूं इंटीजर च कन्वर्ट करने के लिए। हुण रैपर क्लास का की मतलब है, आप सिंपल कहांगे रैपर क्लासेस आर यूज टू कन्वर्ट बेसिक डाटा टाइप इनटू ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इनटू बेसिक डाटा टाइप। बिकॉज इन दिस प्रोग्राम A is a basic data type and argument arg is a object of type string। सो आपां नूं रैपर क्लासेस की जरूरत है जिहड़े डाटा टाइप नूं क्लास च कन्वर्ट कर सके ते क्लास नूं डाटा टाइप च कन्वर्ट कर सके। लाइक हुण आपां की कीता है, जो आर्गूमेंट 0 जो फस्ट वेरीएबल सी, जो फस्ट वैल्यू सी आर्गूमेंट 0 दे विच, उसनूं आपां की कीता इंटीजर च कन्वर्ट कर लिया विद द हेल्प ऑफ इंटीजर
रैपर क्लास उसके अंदर मैथड किहड़ा आ पार्स इंट। सिमिलरली इस जगह ते आपां लिखांगे इंटीजर डॉट पार्स इंट अगेन सैकेंड वैल्यू किस च पा ਲਈ ਆਪਾਂ b ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰੀਏ ਸੇਵ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਐਰਰ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਐਰਰ ਆਪਣਾ ਰਿਮੂਵ ਹੋ ਗਿਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਨੂੰ ਇੰਟੀਜਰ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੈ ਕਮਾਂਡ ਲਾਈਨ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਕਮਾਂਡ ਲਾਈਨ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੈਲਿਊ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਹੈ 20 ਤੇ 33 22 ਤੇ 33 ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਕਮਾਂਡ ਲਾਈਨ ਆਰਗੂਮੈਂਟ। ਇਹ 22 ਤੇ 33 ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਪੀ ਹੋ ਗਏ ARG ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ 0 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ 22, ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਇੰਡੈਕਸ ਤੇ ਕਿਹੜਾ 33। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਰੀਏਬਲ ਪਾਸ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਟਾਈਪ ਦੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲੀ 2 ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਆਪਾਂ ਕਿਸ 'ਚ ਕੀਤਾ ਹੈ A 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ, ਦੂਸਰਾ ਕਿਸ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ B 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ। ਐਂਟਰ ਕਰਾਂਗੇ ਸਮ ਇਜ਼ 55। ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੰਪਾਈਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ XYZ ਨਵੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪਾਓ 66 33 ਆਂਸਰ ਇਜ਼ ਸਮ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 99। ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਾਂਡ ਲਾਈਨ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਵੈਲਿਊਜ਼। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਸ 'ਚ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਪਾਸ ਕਰਾਂ ਦਿਸ ਮੀਨਸ ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਕਿਸ 'ਚ ਜਾਊਗੀ A 'ਚ ਤਾਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ B 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੈ ਜਾਂ ਐਰੇ ਆ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਵਾਲਾ ਆਰਗੂਮੈਂਟ 1 ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾ ਆਰਗੂਮੈਂਟ 0 ਹੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਐਂਟਰ ਕਰਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਐਰਰ ਆਊਗਾ ਐਰੇ ਇੰਡੈਕਸ ਆਊਟ ਆਫ ਬਾਉਂਡ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਐਟ 1 ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ 1 ਇੰਡੈਕਸ ਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਕੱਲੀ 0 ਇੰਡੈਕਸ ਤੇ ਹੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ। ਦਿਸ ਮੀਨਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ 2 ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪਾਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਆਪਣੀ ਕਮਾਂਡ ਲਾਈਨ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਪ ਹੈ। ਫਸਟ ਕੀ ਸੀ ਸਿੰਪਲ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸੈਕਿੰਡ ਕੀ ਆਪਣੀ ਕਮਾਂਡ ਲਾਈਨ ਆਰਗੂਮੈਂਟ। ਦੈਨ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਥਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਬਫਰ ਰੀਡਰ ਕਲਾਸ। ਬਫਰਡ ਰੀਡਰ ਕਲਾਸ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਨਪੁਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ scanf ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ cin ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਾਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਲਾਸ ਦਾ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ ਲਾਈਕ C++ ਐਵੇਂ ਬਣਦਾ ਸੀ ਰੈਕਟ ਆਰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ 'ਚ ਆਬਜੈਕਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ C++ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਟ ਜਾਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਰੈਕਟ r ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਨਿਊ ਰੈਕਟ। ਇਹ ਜਾਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਟੈਕਸ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣਾ C++ ਦਾ ਸਿੰਟੈਕਸ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਰੈਕਟ r ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਨਿਊ ਰੈਕਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ C++ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ 'ਚ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਆਬਜੈਕਟ ਸਿੰਪਲ ਰੈਕਟ r ਕਰਕੇ। ਬਟ ਜਾਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉੱਥੇ 2 ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਲਿਖਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਰੈਕਟ r ਤੇ r ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਨਿਊ ਰੈਕਟ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ 'ਚ ਵੀ ਕਲੱਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਰੈਕਟ r ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਨਿਊ ਰੈਕਟ। ਇਸ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਰੈਫਰੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਮੈਮਰੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੈਨ ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਕਰੀਏ। ਆਪਾਂ ਬਫਰ ਰੀਡਰ ਕਲਾਸ ਦਾ ਆਬਜੈਕਟ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜੋ ਬਫਰ ਰੀਡਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ IO ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਇੰਪੋਰਟ IO ਇਜ਼ ਅ ਪੈਕੇਜ ਡਾਟ ਸਟਾਰ ਮਤਲਬ IO ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਲਾਸਿਸ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਦੈਨ BUFFERED ਬਫਰਡ ਰੀਡਰ ਉਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਆਬਜੈਕਟ ਦਾ ਨਾਮ BR ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਨਿਊ ਬਫਰਡ ਰੀਡਰ। ਬਫਰ ਰੀਡਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਊ ਇਨਪੁਟ ਸਟ੍ਰੀਮ ਰੀਡਰ
system dot in। बेसिकली बफर रीडर ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕੰਸਟਰਕਟਰ ਹੈ, ਕੰਸਟਰਕਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਹੈ। मतलब बफर रीडर ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਸਟਰਕਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਇਨਪੁਟ ਸਟ੍ਰੀਮ ਰੀਡਰ ਦਾ ਆਬਜੈਕਟ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਫਰ ਰੀਡਰ ਨੂੰ, ਲਾਈਕ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਨੈਕਸਟ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ system dot out dot print enter value of a is equal to, ਹੁਣ ਉਸ ਕੰਸਟਰਕਟਰ br ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਬਫਰ ਰੀਡਰ ਦੇ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਡਾਟ ਰੀਡ ਲਾਈਨ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਰੀਡ ਲਾਈਨ ਮੈਥਡ ਹੈ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਰੀਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਨੂੰ ਕੀਬੋਰਡ ਤੋਂ ਰੀਡ ਕਰੂਗਾ। ਹੁਣ ਸੇਮ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਵਿਦ ਦੀ ਹੈਲਪ ਆਫ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਡਾਟ ਪਾਰਸਇੰਟ ਮੈਥਡ। ਇਹੀ ਲਾਈਨ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ b ਲਈ ਐਂਟਰ ਵੈਲਿਊ ਆਫ b is equal to integer dot parseInt br dot read line c is equal to a plus b। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੋ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਸ ਨੂੰ ਟਰਾਈ ਕੈਚ ਲਿਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਵਾਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਟੇਲ ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਥਰੋਜ਼ IO ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕੰਪਾਈਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਚੇਂਜਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਸਟ ਇੰਪੋਰਟ io.java, ਸੈਕਿੰਡ ਥਰੋਜ਼ IO ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਚ ਕਰਾਂਗੇ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਲਹਾਲ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਦੈਨ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਥਰਡ ਬਫਰ ਰੀਡਰ ਕਲਾਸ ਦਾ ਆਬਜੈਕਟ ਬਣਾਇਆ। ਦੈਨ ਫੋਰਥ ਰੀਡ ਲਾਈਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ, ਰੀਡ ਲਾਈਨ ਮੈਥਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰੀਡ ਲਾਈਨ ਮੈਥਡ ਹੈ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਨੂੰ ਇਨਪੁਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ a ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿਮਿਲਰਲੀ b ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਚਾਰ ਚੇਂਜਸ ਆਪਾਂ ਮੇਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੇਵ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਕੰਪਾਈਲ ਕੀਤਾ ਹੈ java xyz, ਐਂਟਰ ਵੈਲਿਊ ਆਫ a 12, enter value of b 23, sum is equal to 35। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ਰ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਕਮਾਂਡ ਲਾਈਨ ਆਰਗੂਮੈਂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਡਿਸਪਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਐਂਟਰ ਵੈਲਿਊ ਆਫ a ਐਂਡ b ਐਕਸੈਟਰਾ। ਹੁਣ ਜੋ ਇਹ ਹੈ system.out.print, ਇਹ ਕੀ ਕਨਕੈਟੀਨੇਸ਼ਨ ਸਿੰਬਲ ਹੈ। ਜੋ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਡਬਲ ਕੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲਾਈਕ ਸਪੋਜ਼ अगर मैं ऐसा लिखता a प्लस इज इक्वल टू प्लस b इज इक्वल टू प्लस, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਡਬਲ ਕੋਡਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਉਹ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਊਗੀ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪਲੱਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਇੱਕ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦਾ ਸਾਈਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਊਗੀ a, ਫਿਰ b, ਫਿਰ c, ਮਤਲਬ 10 प्लस 20 इज इक्वल टू 30। एक बार दोबारा कंपाइल करके देख लेते हैं। केवल सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन दी समझा रहा मैं, केवल 22 33 22 प्लस 33 इज इक्वल टू 55। अगर आप होर इसनू करना है आप एवं भी लिख सकते हैं सम ऑफ, लाइक जी मैं एवं कहां सम ऑफ a and b is c, स्पेस पा लिए थोड़ी जी। और इसकी देखते हैं आउटपुट, केवल आउटपुट चेंज कर रहे हैं मैं, केवल 22 33, सम ऑफ 22 एंड 33 इज 55। इसनू भी डिटेल च देखना तुसीं system.out.print आपां किवें यूज करना है।
ਨੈਕਸਟ ਜੋ ਥਰਡ ਹੈ ਆਪਣੀ, ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਕੈਨਰ ਕਲਾਸ। ਸਕੈਨਰ ਕਲਾਸ ਦਾ ਵੀ ਸੇਮ ਇਹੀ ਪਰਪਸ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕੀਬੋਰਡ ਤੋਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਇਨਪੁਟ ਕਰਾਉਣੀਆਂ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਪੈਕੇਜ ਜੋ ਹੈ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਪੈਕੇਜ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਸ਼ਨਲ ਹੈ, ਥਰੂ ਆਈਓ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਨਾ ਵੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਹੋਊਗਾ। ਦੈਨ ਆਬਜੈਕਟ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਸਕੈਨਰ ਦਾ, ਸਕੈਨਰ SR ਵੇਰੀਏਬਲ ਨੇਮ ਜੋ ਮਰਜੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਿਊ ਸਕੈਨਰ system.in, ਐਂਟਰ ਵੈਲਿਊ ਆਫ A, ਸਕੈਨਰ ਦਾ ਆਬਜੈਕਟ ਕੀ ਹੈ SR ਡਾਟ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਇਨਪੁਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇੰਟੀਜਰ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਨੈਕਸਟ ਇੰਟ, ਐਂਟਰ ਵੈਲਿਊ ਆਫ B SR ਡਾਟ ਨੈਕਸਟ ਇੰਟ। ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਦੀ ਇਨਪੁਟ ਕਰਾਉਣ ਦੀ, ਦੈਨ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਦੀ। ਨੈਕਸਟ ਇੰਟ, ਨੈਕਸਟ ਫਲੋਟ, ਨੈਕਸਟ ਡਬਲ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਇਨਪੁਟ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟੀਜਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਇਨਪੁਟ ਕਰਾਈਏ, ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਨੈਕਸਟ ਇੰਟ। ਆਪਣੀ ਇਹ ਲਾਈਨ ਮਿਸ ਹੋ ਗਈ ਸ਼ਾਇਦ, ਇੰਟ ABC, ਦੈਨ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੇਵ ਕਰੀਏ, ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ। enter value of A 55, enter value of B 66, sum of 55 and 66 is 121। ਇਹ ਕੀ ਫੋਰਥ ਵੇ ਸੀ ਆਪਣਾ ਸਕੈਨਰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ। ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਵੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ, ਫਸਟ ਕੀ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਿੰਪਲ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ A = 10, ਸੈਕਿੰਡ ਕਮਾਂਡ ਲਾਈਨ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਦੋਂ ਰਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਲਿਊ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਸੀ 10 20। ਥਰਡ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਬਫਰ ਰੀਡਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਫਰ ਰੀਡਰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਫੋਰਥ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸਕੈਨਰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਈਜ਼ੀ ਜੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਸਕੈਨਰ ਕਲਾਸ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਸ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਜਾਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਟਰਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਥਡਸ, ਚੀਜ਼ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਬਟ ਜਾਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਮ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਥਡਸ। ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਸਕੈਨਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਥਡਸ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਇੰਸਟੈਡ ਆਫ ਫੰਕਸ਼ਨਸ। ਦੈਨ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੁਇਜ਼ ਵੀ ਦਊਂਗਾ ਜਿਸ ਦਾ ਪਾਸਵਰਡ ਲੈਕਚਰ ਨੰਬਰ 3 ਅਤੇ ਲੈਕਚਰ ਨੰਬਰ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ।